एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ, सूही महला पंजवा। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। जिसका कारज तिन्ही किया, मानस क्या बेचारा राम। भगत सोहन हर के गुण गावे, सदा करह जयकारा राम। गुण गाए गोबिंद आनंद उपजे, साध संगत संग बनी। जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी। 68 तीर्थ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। 68 तीर्थ पुण्य क्रिया, महानिर्मल चारा। पतित पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश। शाम समय दिस पावन दीवान नूं असीं माण रहे हां। गुरबाणी कीर्तन आप सरवण कर रहे सी। हुण समां गुर शब्द व्याख्या दा है। लड़ीवार बाणी व्याख्या विच सूही राग चल रहा है। छंतां दे रूप विच सानूं बाणी प्राप्त है। गुरु अर्जन साहब द्वारा उचरित किया गया मुकामी संदेश, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। ये बचन विचार गोचरे है। इस विचों शुरुआती 2 बंदां दी विचार आप जी दे समकक्ष हो चुकी है। 3 नंबर पदे का पाठ आप जी ने सरवण किया है। अगले समय विच इस पावन गुरपदे की व्याख्या असी करांगे। विचार प्रारंभ कर रहे हाँ। जिसका कारज तिन्ही किया, मानस क्या बेचारा राम। गुरु ग्रंथ साहिब एक ऐसी रचना, एक ऐसा विचारां दा, सिक्ख्यावां दा समुंदर है। इहदी एक बूंद साडे समुचे जीवन नूं अमृतमय बना सकती है। When I'm putting example as a one drop
that mean even if we follow the one line of Guru Granth Sahib Maharaj, here the line we are reciting and you're listening, जिसका कार्य तिन्हीं किया मानस क्या विचारा राम. ह्यूमैनिटी ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਚੂ ਹੈ ਹੰਬਲਨੈਸ, ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਆ. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲੇ. ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ. ਨੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਸੈਕੰਡਰੀ. ਦ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ I want to do something for what? Because I want to show that I'm doing something. ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਲੋਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਛ, ਹੋਈ ਜੀ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ. ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ, ਮਿਠਾਸ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਬਿਟਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੁੜੱਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 10% ਕੌੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ. ਆਲਵੇਜ਼ we prefer to eat something sweet, something tasty, something non-bitter. But on the other side, whenever we have choice to speak, to say something, we choose some kind of bitterness, ਕੁੜੱਤਨ. ਜੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਨਰਕ ਲੋਕ ਖੰਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. that are the main issues for us as a human. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ. whenever you are using your tongue, your words, your voice, try to pay attention. ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, after doing this act, are you going to produce some kind of respect for yourself, for others, or disrespect? ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਮਾਨ ਮਨੋਵਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ? ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਆ. ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਲੈਵਲ ਆ. ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਿਟਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ, ਕੁੜੱਤਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗੀ. ਇੱਥੋਂ ਅਲਾਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਬ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਸਨਸ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਰੋਂਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ kids are attention seeker, they always want some attention from us, that's why ਕਹਿੰਦਾ who are the not attention seeker in this world? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ all the family members aren't they attention seekers? ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੇਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਵਾਂ। ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਈ ਆਰ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਔਰ ਗਿਵਿੰਗ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ you can say colorful some statements and all these things. What is the purpose behind that? Purpose ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਲਾਮਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਮਨੋਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਨ ਕਨ ਕੀਤੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ ਕਨ ਦਿੱਤੇ ਅੱਖੀਂ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਆਖੈ ਪਵਨ ਬੋਲੇ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖਸ਼ਮਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਆਹ ਪੀੜਾ ਆ, ਆਵੇਦਨ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਾ ਤੇਰਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਜੀਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ ਜੀਭਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਨੇ, ਮੁਫਾਦ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਤੇ ਬੋਲ ਸ਼ੁਕਰ ਬੋਲ, ਬੋਲ ਤੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੋਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ੋ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਵ ਰੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਟਸ ਵੀ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬੂਟਾ ਹਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਕਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਬਗਦਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ, ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨੂਰ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਹਸਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਉਹਦੀ ਤਰਜਮਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਾਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਹੋਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਬਣਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਈਸਟਰਨ ਸੇਂਟਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾਨਕੇ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ੇਖ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਜਾਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਪਾ ਗਿਆ। ਇਨ ਬਿਨ ਭੂਮੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਉਸ ਨਾਨਕੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਤ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕੇ, ਕੁਝ ਸਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਕੇ, ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਵਿਕਣ, ਦੈਟਸ ਇਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਟਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਹਿਊਮਨ ਸਲੇਵਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਆ, ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੇਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਲਾਅ ਬਣੇ, ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਟਰੀਟ ਕਰੇ, ਬਰਾਬਰ ਵੈਲਿਊ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹੀ ਸੱਚਿਆਰਤਾ, ਇਹੀ ਸੱਚ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਓਨੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਣ, ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਾ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਸਾਡਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਚੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਭਈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ।
ਭਈ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਣ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਪਰਪਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਿਸ ਬਾਣੀ। ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੈਸੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਆ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ। ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ, ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਕਲਾਸ ਸੀਗੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮਤਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਛਾ ਆਹ 2 ਲੈਟਰਸ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਸਕਾਲਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਡਾਇਰੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜਾਈ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਸਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਸਜਾ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਰਚਨਾ 'ਚ ਇਹ ਬਾਤ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਲਾਪੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਚੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੱਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀਕਾਰ ਆਪ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੁਜੱਦਨੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਮਾਤੜ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ, ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਲੋਕ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਕਰੇ ਚੰਗਿਆਈ, ਮਨ ਚਿਤ ਬਹੁਤ ਬਫਾਵੈ। ਬੜਾ ਬਿਫਰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੋਪ ਮੈਂ ਚਲਾਤੀ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 4 ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 4 ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੋਪ ਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਨਕਲ ਮਾਰਦੇ, ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸੋਝੀ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਸਭ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 400 ਸਵਾ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ
ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਸੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਆਸਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਨ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸੱਵੁਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਰਸਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਾਮਤ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਤਰਸਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲਈਏ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਅੱਛਾਈ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਪਾਓ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਮੈਂ ਕੌਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ ਤੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਕਾਰਜ ਤਿਨ ਹੀ ਕੀਆ, ਮਾਨਸ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਇਹ ਦਾਤਾ। ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ এনवायरमेंट ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਹਿੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਉਸ ਹਿੰਦ ਕੇ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਨਾ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ, ਹੋਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ, ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਮੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰ ਲੇਖ, ਅਮਰ ਗੀਤ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚਿਣਦੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਏਡੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਬ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਡੀ ਕੁ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਉਹਦਾ ਪਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਈਂਟੇ ਚਿਣਦੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਜਲਾਦ ਐਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਠੋਡੀ ਤੱਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਅਗਲੀ ਇੱਟ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੱਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਚਿਹਰਾ ਬਚਿਆ ਆ ਉੱਚਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਡੀ ਤਕੀਂਟੇ ਚਿੰਨਦੀ ਗਈ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਬੀਨੀ ਕੋ ਢਾਂਪਤੇ ਹੀ ਆਂਖੋਂ ਪਿਛਾ ਗਈ। ਬੀਨੀ ਨੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦੀ ਨੋਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੋਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਨੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੱਲਾਦ ਇੱਟ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਇੱਟ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਸਾ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਨੱਕ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਫੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫੇ ਕੇ ਇੱਟ ਰੱਖਦਾ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਡੀ ਤਕੀਂਤੇ ਚਿੰਨਦੀ ਗਈ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਆ ਗਈ, ਬੀਨੀ को ढांपते ही आंखों पे छा गई। कहता हाय चांद से जमीन को घनसा लगा गई। मतलब ਜ਼ਬੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਬਬ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਆ। ਚੰਦਰਮਾ ਚੰਦਰਮੁਖੀ ਉਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਦਾ ਆ। वो कहता सच्चाई ये है ठोडी तकींटे चिन्हती गई मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, चांद से जमीन को घनसा लगा गई, हाय लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। वो कहता इंज होया दो इट्टां होर रखियां, वो कंध जिहड़ी है गुरु गोबिंद सिंह साहब दे दोनों लखते जिगर दिल दे टुकड़े अपने विच अमा गई। हुण ये सारा कुछ सुन के दिल नूं हौल पैंदा आ, बंदे दा कलेजा मूँह न आउंदा भी आ। क्या क्या कम किया जालमा ने, ये जुल्म किया। फिर वो दो लाइनां लिखदा अगे, एकदम अपनी पूरे दी पूरी जिहड़ी उहदी शायराना रवानगी है उहनूं बदल दिंदा है। वो कहता ठोडी तकींटे चिन्हती गई मुंह तक आ गई, बीनी को ढांपते ही आंखों पे छा गई, चांद से जमीन को घनसा लगा गई, हाय लखते जिगर गुरु के वो दोनों छुपा गई। जोगी जी इसके बाद हुई कुछ देर थी, बस्ती सरहंद ईंटों का ढेर थी। कहता ऐसी इट्टां दी खेड़ शुरू की उन्होंने, वो पागल ये भुल ही गए ये कर की रहे हैं। हकीकत यह है उदों ही पता लगा, मात्र 6 सालों दे विच सरहिंद इट्टां दा ढेर बन गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। बिल्कुल सरहंद दी इट नाल इट खड़की, बिल्कुल शहर जिहड़ा सब तो उच्चा सूबा खवाउंदा सीगा नेस्तो नाबूद कर दिता। एक ही है, एक कुदरत दा इंतकाम है। तुसी कुदरत दे बनाए असूल नूं उसनूं उहदा एहतराम नहीं करोगे, कुदरत रिटैलीएट करेगी। कुदरत वापसी दे उत्ते पूरे जोर नाल आएगी। ते फिर उहदे सामने की हुक्मरान ते की हुकूमतां, की तुहाडी स्थापति ते की तुहाडी स्टैबलिशमेंट, सब कक्खां तो हौले हो जाते हैं। अज तुसीं देखो बंदे नूं लगा मेरे कोल साधन बड़े बन गए ने, मैं ते पता नहीं की तो की बन गया वां, मैं ते जो चाह कर सकदा आ। अज हालत यह है बंदा बंदे नूं मूँह नहीं विखा सकता। असी जिस कल्चर च रहे हैं, जिस कल्चर चो आ रहे हैं, पंजाबी कल्चर दे असी एक दूजे नूं कहने भी भरावा मैं तो किसी नूं मूँह विखाण जोगा नहीं रह गया। यू नो व्हाट इज दिस मीन? आई हैव done something shameful as a human. Something is wrong, and still something is going wrong. मतलब साडा बिहेवियर ही नहीं बदल रहा, जिस नूं असी अज दा लाइफ स्टाइल बना लिया है। We have to change it, otherwise we would keep on suffering. That is Bani. बाकी ये है मनुख अच्छाई करदा है, चंगियाई करदा है, वधिया काम करदा है, भाई करने चाहिए ने, यही तेरे तो आस है, यही तेरे तो उम्मीद है। पर एक कारज करदा होया सब चीज़ां नूं परोसदा होया स्वरूप दे विच माण ते फिर भी नहीं करना चाहिए। फिर भी कहना चाहिए जिसका कारज तिन ही किया मानस क्या विचारा राम। रहिंदे पदे की व्याख्या आउंदे कल करांगे।
अज वास्ते कोई समय ने सफ़र मुका दिता है। मैं इत्थे समाप्ति कर रहा। भुलां गलतियां ना चितारिओ जे। उन्हां करसान माई भाई दे संघर्ष नूं फल लगे, उसनूं बूर पवे, यही अरदास है। उन्हां दी चढ़दी कला दी अरदास है। सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।